جو کام کرے گا نا, جو تاجر برادری کی خدمت کرے گا نا, وہی الیکشن جیتے گا. دنیا کا سب سے بڑا چیمبر ہے, اتنی بڑی بلڈنگ کسی چیمبر کے پاس ہے ہی نہیں. اس الیکشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی, ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. جو بھی ہمارے مقابلے میں آتا تھا پیاب فاؤنڈر اس کو نست و نبوس کرتے تھے. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پیاب فاؤنڈر ایک ہونا چاہیے؟ لازمی بات ہے یار, تاجر برادری کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اسی الیکشن میں دیکھ لیں, دور جائیں نا, اپنے دل پہ یاد رکھ کے بتائیں کتنا پیسہ لگا دونوں پارٹیز کا. کچھ اور بھی وجوہات ہیں دراڑ ڈالنے کی, یا صرف وجہ میاں انجم نثار اور میاں سہیل نثار کی ناراضگی ہے؟ تو تیار بیٹھے تھے, ہماری میٹنگز بھی چل رہی تھی نیکسٹ الیکشن کے اسکیجول کے حوالے میں, کل یہ ہونا ہے, پرسوں یہ ہونا ہے, اور یکدم فاؤنڈر نے دوسری طرف اعلان کر دیا. جیتنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں, ہارنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں. علی صاحب کو اللہ نے عزت دی, اللہ اور عزت دے گا. وہ انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی. اس ہیرے کو گنوایا کس نے؟ اب میں یہ بات کرتا ہوں, میرے والے بندے کہتے ہیں یہ ٹوٹ کے علی صاحب کی طرف چلے. بھائی میں کب ٹوٹا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبدالحنان چودھری, پی این این ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. حالیہ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس لاہور کی اقتصادی کاروباری صنعتی حلقوں کی تاریخ کا ایک منفرد ترین الیکشن تھا, جس میں بڑے پرانے الائنس ٹوٹ کے نئے الائنس بن گئے, اور الیکشن کے جو نتائج تھے وہ بھی غیر متوقع ترین تھے. ابھی جو گزشتہ گزری ہے ایگزیکٹو کمیٹی, اس کے رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاؤنڈر گروپ کے بڑے اہم ترین رہنما بھی رہ چکے ہیں, اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس کا منصب بھی ان کے پاس رہا ہے. ابھی گزشتہ صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب کے ساتھ انہوں نے ایسی بھی گزاری ہے. حاجی محمد آصف سحر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی کھلی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں. آج ان کے ساتھ ہم بڑی کھل کر بات چیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فاؤنڈر گروپ الیکشن کیوں ہارا اور الائنس کیوں ٹوٹا, اور جو ابھی موجودہ لاہور چیمبر آف کامرس کی کابینہ ہے اس کی کارکردگی کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور جس اسی میں خود حاجی آصف سحر صاحب تھے اس اسی کی کارکردگی کیا تھی. وقت دینے کا بے حد شکریہ حاجی صاحب. ابھی جو الیکشن گزرا ہے لاہور چیمبر آف کامرس کا, اس الیکشن کا ایک آپ تائرانہ جائزہ ہمیں بتائیں کہ اس الیکشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیسا الیکشن تھا اور نتائج کس طرح کے تھے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی, آپ نے مجھے دعوت دی جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا, گزارش یہ کہ موجودہ الیکشن کے بارے میں آپ نے بات کی ہے جی, بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے جی. مسئلہ یہ ہے جو کام کرے گا نا, جو تاجر برادری کی خدمت کرے گا نا, وہی الیکشن جیتے گا. یہ صدیوں سے بات چلتی آ رہی ہے. یہ لاہور چیمبر پاکستان کا پریمیم چیمبر ہے. پہلے یہ انڈین ناردرن چیمبر ہوتا تھا, پھر اس کے بعد یہ پنجاب چیمبر بنا, پھر لاہور چیمبر بنا, اب یہ پاکستان کا پریمیم چیمبر ہے. میں لندن چیمبر کا بھی ممبر ہوں, وہاں پہ کیا ہے, صرف 3 کمرے, اونلی 3 رومز پہ. کتنا بڑا نام ہے لندن کا. ساؤتھ افریقہ گیا ہوں, 1 روم پہ چیمبر مشتمل ہے, اس کے بھی صوفہ ٹوٹا ہوا ہے. امریکہ میں لے لیں, پوری دنیا میں لے لیں, ایسا چیمبر نہیں ہے جو ہمارا لاہور چیمبر ہے. بلکہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے والا ہوں کہ یہ پاکستان کا پریمیم چیمبر ہونے کے علاوہ یہ دنیا کا سب سے بڑا چیمبر ہے. اتنی بڑی بلڈنگ کسی چیمبر کے پاس ہے ہی نہیں. میں چیمبر کی بات کر رہا ہوں, فیڈریشن کی نہیں. فیڈریشن کی بھی جو 4 بلڈنگز بنی ہیں وہ فاؤنڈر گروپ کے جو بانی ہیں افتخار علی ملک صاحب نے بنائی ہے. یہ بہت بڑا نام ہے افتخار علی ملک صاحب. کراچی چیمبر کی بلڈنگ بنائی کس نے بنائی؟ افتخار علی ملک صاحب نے. اسلام آباد چیمبر کی بلڈنگ بنائی تو کس نے بنائی؟ افتخار علی ملک نے. یعنی کہ فاؤنڈر گروپ نے ہمیشہ خدمت کی اور خدمت کرے گا. لیکن آپ نے پوچھا اس الیکشن کے حوالے سے, بھائی صاحب انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, مردوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی. ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, اور ہم ہارے ہیں الیکشن. لیکن کسی ایک غلطی کی وجہ سے ہم الیکشن ہارے ہیں. وہ میں تھوڑا سا, اگر آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں بتا دوں گا. بات یہ تھی جو جیتے ہیں ان کے بھائی صاحب آپس میں دونوں کی ناراضگی تھی. ایک بھائی صاحب
अंजम निसार साहब लैदा हुए हैं, वो प्याप के थे, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े अजीम इंसान हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत नफीस इंसान है। अब उनके दूसरे भाईजान हमारी तरफ आ गए, उन दोनों भाइयों की वजह से ये गड़बड़ हो गई। बाकी हम दोनों इकट्ठे थे और 25 साल से इकट्ठे चलते आ रहे हैं। इसी वजह से जो भी हमारे मुकाबले में आता था, प्याप फाउंडर उसको निस्तो नबूस कर देती थी। लेकिन उस थोड़ी सी वजूहत की बिना पे, जो मैं नहीं कहना चाह रहा था, ये इस तरह हुआ है। मैं तो फिर भी आज भी यही कहता हूँ, उन दोनों भाइयों की भी सुलह होनी चाहिए और हमारी भी सुलह होनी चाहिए। हम ताजिर बरादरी की खिदमत करें। आप अभी भी कह रहे हैं कि प्याप फाउंडर एक होना चाहिए? लाजमी बात है यार, आपको किसने कहा कि प्याप फाउंडर अलग है? किसी एक गलती, किसी एक मिस्टेक की वजह से अलग हो गए हैं। मैंने ये बात की अपने ग्रुप में भी, मेरी उधर भी मुखालफत हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई साहब, अगर अब आपको माटो क्या है, प्याप का ताजिर बरादरी की खिदमत करना, फाउंडर का क्या है, बाकी जमातों का क्या है, सब मिलजुल कर रहे। एक उंगली कुछ नहीं कर सकती। अब जब 5 उंगलियाँ मिलती हैं, एक मुक्का बन जाता है। इसलिए अगर आप हकीकी मायनों में ताजिर बरादरी की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरे ग्रुप की राय नहीं है, मेरी ज़ाती राय है कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। गलतियाँ गुस्ताखियाँ हो जाती हैं, किसी से भी गलती हुई है, मैं उस गलती को नहीं मानता। गलती हो गई है यार, किसी से भी हुई है, इकट्ठे हों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमेशा जीतेंगे। इस तरह क्या होगा, इससे बहुत नुकसान होगा। बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी इलेक्शन में देख लें, दूर जाए ना, अपने दिल पे याद रख के बताएं कितना पैसा लगा दोनों पार्टीज़ का। ये नुकसान नहीं तो और क्या है? ये कौन सी खिदमत है? बताइए ना मुझे, ये कौन सी खिदमत है कि दोनों पार्टी करोड़ों में आ रही, उधर भी आ रही, उधर भी आ रही। मानते नहीं हैं डीजीटी को बताने के लिए बड़े थोड़े से पैसे लगे हैं, लेकिन हर बंदा शौक रखता है। अब बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, अगर यही हालात रहे ना तो बहुत नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? दोनों ग्रुप्स को कैंडिडेट्स कितने चाहिए? 32 होने चाहिए, 32 होने चाहिए, 32 कैंडिडेट। अब 32 कैंडिडेट कहाँ से आए करेंगे? कौन लोग आएंगे? ये इलेक्शन बहुत संगीन नज़र आ रहा है। दीवार पे लिख लें, ये खूनी इलेक्शन होगा आइंदा अगर यही हालात रहे तो। इसलिए मैं कहता हूँ मिलजुल करें, इस तरह बाहर ना जाएं, ना पैसे लगे, ना लड़ाई हो, हकीकी मायनों में खिदमत हो। मैं ये चाहता हूँ भाईजान, जैसे नेशनल इलेक्शन होती हैं, खूनी इलेक्शन होते हैं, कितने लोग मरते हैं, क्यों यार? उन लोगों का क्या कसूर है? अगर MNAs MPA ने खिदमत करनी है तो ये खून खराबा, ये पैसे, ये सरमायाकारी, ये क्या फ्रॉड है? ये भी चैम्बर भी जो पाकिस्तान का तरीही चैम्बर है, पाकिस्तान का प्रीमियम चैम्बर है, इसकी हैसियत है, ये भी उस तरफ जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए। असल ये कायका है, ये असल बात ये है, असल की तरफ कोई नहीं आ रहा। बस ये कह रहे हम जीत गए, हम हार गए। भाई जीतने वाले भी मेरे भाई हैं, हारने वाले भी मेरे भाई हैं। मैं कैसे किसी को बुरा कहूँ? मैं अगर इसी मेंबर बनाऊँ तो प्याफ के 50% वोट मुझे पड़े हैं, मैं आज इनको कैसे बुरा कहूँ? ना हमारी कोई लड़ाई हुई, ना कोई गाली गलौज, ना कोई गंदी बात, तो हम कैसे एक सिस्टम के तहत दो अलग-अलग हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। इनकी आपस में सुलह होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मेरी तो ये ज़ाती राय है। और ये इलेक्शन खूनी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, हमेशा प्यार मोहब्बत वाला इलेक्शन होना चाहिए, खिदमत हो ताजिर बरादरी की। हाजी साहब, जो नाराज़गी थी मियाँ अंजुम निसार की और मियाँ सुहेल निसार की, वो आपके दरीना तरीन सियासी ताल्लुक, जो प्याफ और फाउंडर का एक दरीना तरीन मजबूत तरीन अलाइंस था, उसमें कैसे दरार डाल गई? कुछ और भी वजूहात हैं दरार डालने की, या सिर्फ वजह मियाँ अंजुम निसार और मियाँ सुहेल निसार की नाराज़गी है? सर, टॉप ऑफ द लिस्ट यही है कि दोनों की थी। एक भाई एक तरफ हो गया, दूसरे भाई ने हमारे बुज़ुर्गों को बस अपनी तरफ कर लिया, उन्होंने कर। और इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं है। क्या अंजम निसार साहब की या उनके पूरे ग्रुप की या मियाँ मोहम्मद अली साहब या दूसरे उनकी फाउंडर के साथ कोई एक भी बात हो उल्टी सीधी हो, मुझे मियाँ साहब का बयान, हम तो तैयार बैठे थे, हमारी मीटिंग्स भी चल रही थी नेक्स्ट इलेक्शन के स्केजुअल के हवाले में, कल ये होना है, परसों ये होना है, और यकदम फाउंडर ने दूसरी तरफ ऐलान कर दिया। ये मियाँ अंजम साहब का बयान है। वो नहीं चाहते थे कि अलहदगी हो। अलहदगी होने की वजह ही वो है जो आपने कहा कि
नाराज़गी उन्होंने उस तरफ आ गए। आज भी मैं कहता हूँ सबसे पहले उन दोनों भाइयों की सुलह होनी चाहिए, उसमें कोई भी किरदार हो हम लोग तैयार हैं भाइयों की सुलह होनी चाहिए, ये मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात कि हमारी भी सुलह होनी चाहिए। मुझे ये कह रहे कि आप ये बात गैर मुनासिब बात कर रहे हो, लेकिन मैं अपने दिल की आवाज़ जो सच आपके सामने कर रहा हूँ, आपने कहा सच बोल रहे हैं, सच ये है कि हमारी सुलह होनी चाहिए। हमारी सबसे पहले हमारी तो नाराज़गी भाई कोई नहीं, मैं तो आज ऑफिस में आके बैठा हूँ, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारा फ़ख्र है। अगर जीतने वाले भी हमारे भाई हैं, हारने वाले भी हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कि भाई नाराज़गी पैदा हो। अगर आपका मोटो भी यही खिदमत करनी है तो आए ताजरबाद की खिदमत करें, रल के खिदमत करें। अब जीत तो हार होती रहती है। अब देखिए कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में हमेशा UBG वाले मलक इफ्तार सब जीते हैं, फिर अंजम निसार सब बीच में आए, अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जीत गए, 3 मरतबा वो जीते, चौथी मरतबा फिर हार गए। ये हार जीत होती रहती है। मैं हार जीत की तरफ नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप खिदमत का जज्बा लेके आए हैं, और यकीन माने मियाँ साहब से भी मेरी इधर बात हुई थी, उनके भी मेरे लबो लहजे में ना, उन्होंने एक शादी में तकरीब में उन्होंने यही कहा, यार नहीं छोड़ो यार, साहब मोहब्बत होनी चाहिए। इशारा दिया, उन्होंने डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन उनकी उस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई। उस बात को मैंने लेके अपने ज़हन में बैठा लिया, यार ये बंदा ग्रेट आदमी, इसने कहा मोहब्बत होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस बात को प्रमोट किया। अब मेरे अपने बंदे कह रहे ये गलत बात कर रहे हो, गलत बात नहीं है, ये सही बात है। अब जब मिलोगे, मोहब्बत होगी तो बात उस तरफ जाएगी। लड़ाइयों की तरफ जाएंगे ना, तो मैंने आपको बड़ी बात की है, दीवार पे लिख लो, लॉर्ड चैम्बर का इलेक्शन खूनी इलेक्शन हुआ करेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब रहा तलक, अभी आपने कहा था कि आपके दोस्त अली साहब वो बड़ा अजीम आदमी है, ग्रेट आदमी है। अली साहब मेरा दोस्त है, मुझे फ़ख्र है उसके ऊपर। अली साहब को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह और इज़्ज़त देगा। वो इंतहाई डाउन टू अर्थ आदमी है। आपने गौर किया है, कोई एक लफ्ज़ बताएं, एक लफ्ज़ उसने अपने मुंह से किसी के बारे में गलत किया, उसने खिदमत का जज्बा लिया। आप यकीन माने, मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता। मैं उसके घर में गया, मैं कहा भाईजान आप ना जाओ, आप हमें ना छोड़ो, वो मेरा भाई है यार। तो उस शख्स ने क्या कहा पता है आपको? असद भाई मैं कब छोड़ रहा हूँ आपको, आप हमें छोड़ें। होए होए होए, खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोया। मैंने अपने बंदों को भी कहा यार ये बड़ा हीरा बंदा, अली साम हीरा बंदा है, लेकिन भाईजान हर बंदे की पावर है, मेरी इतनी पावर नहीं थी, मैं जस्ट इसी मेंबर था, और उन्होंने ज़्यादती की मेरे साथ, उन्होंने नहीं माने। अली साहब अलहदा हो गया। आज अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अली साहब के इज़्ज़त बख्शी, आज वो लाहौर का हीरा साबित हुआ। क्या साहब मुझे ये बता दें, आप जिस हीरे की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, हो मर्द नादां तो कलाम नर्म नाजिक बेअसर, तो कुछ इस तरह का शेर है। तो बात ये है कि इस हीरे को गंवाया किसने है? यार इंतहाई मामूली सी बात में, आपने कभी गौर किया है, लड़ाई होती है ना, इंतहाई मामूली सी बात को वो बात बड़ी हो गई, क्या बताएं आपको यार, इंतहाई छोटी सी बात है। ये कमेटियों वाली बात थी। मेरे प्रेसिडेंट उन्होंने कहा इसको कमेटी दे दें, उन्होंने कहा नहीं देनी, बस करके वो स्टैंड ले गए, बस छोटी सी बात थी। तो जो फिर अली साहब ने बड़ा टाइम दिया कि शायद, लेकिन नहीं हुआ, वो अलहदा हो गए। लेकिन मैं आज भी उसकी इज़्ज़त करता हूँ, अजीम आदमी है। और मेरे अल्फाज याद रखना, अली साहब को अल्लाह बड़ी इज़्ज़त देगा, क्योंकि वो ग्रेट आदमी है। जो ग्रेट आदमी हो ना, उसका अल्लाह होता है, अल्लाह उसी को साथ देता है जो हक और सच वाला है। अली साहब के क्या मुझे बताएं, मेरे ही वो भाई हैं, उसके साथ कितने बंदे उसके साथ हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी, और देखना मज़ीद इज़्ज़त देगा। अब मैं ये बात करता हूँ, मेरे वाले बंदे कहते हैं अजी ये टूट के अली साहब की तरफ चले। भाई मैं कब टूटा हूँ? अब तो हमारे आपस में रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, यारियाँ बन गई, कैसे जुदा हो जाएँ? अब मुझे कहते एक मिलते, बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ मिलते हैं अली साहब, एक तस्वीर बन गई, वो तस्वीर उन्होंने सब ग्रुप्स में डाल दी, हाजी आसफ इधर उधर चले गए। यार हाजी आसफ जवान था, 30 साल उम्र थी जब मैं फाउंडर में आया, आज मेरी उम्र
60 سال ہو گئی ہے, 30 سال کا میں فاؤنڈر میں ہوں, میں کیسے فاؤنڈر کو چھوڑ سکتا ہوں؟ لیکن ان لوگوں کے ساتھ میری محبت, بھائی چارہ ہے, مخلص پن ہے, دوستی ہے, یاری ہے, کیسے ختم؟ اچھا دیکھیں ہم کس بیس پہ الیکشن جیتے ہیں؟ تاجر برادری. اب ہم آ کے چیمبر میں آ کے کام نہیں کروائیں گے, لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے, تاجر برادری کی خدمت نہیں کریں گے تو جیتیں گے کیسے؟ چلے اس بات پہ ہی آ جائیں. جو موجودہ صدر ہے صاحب, میرے ان کے ساتھ بہت سے تعلقات ہیں. جو نیا سیٹ اپ آیا, الحمدللہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, کیا نام ان کا, شاہد نذیر چودھری, وہ میرے ساتھ اسی ممبر تھے. میری ان کے ساتھ بہت دوستی ہے. ایس وی پی ہیں عثمان صاحب, خالد عثمان صاحب, کیا گریٹ آدمی ہیں. آپ ابھی چلے میرے ساتھ, دیکھیں کس عزت احترام کے ساتھ ملیں گے. اس لیے جتنے والے بھی بھائی ہیں, ہارنے والے, میرا ذاتی رائے ہے, میرا ذاتی مشورہ ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ایک شعر ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. گلے کپڑے سکھ جاندے نے, گلے کپڑے سک جاندے نے, گندے لباس تل جاندے نے, جے لگ جائے کردار نو داغ, اجلے لوکی بھی رل جاندے نے. بردر, میری آپ سے بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے, آپ صحافی برادری ہیں, آپ لوگ سب میں اگر آپ ہم سے مخلص ہیں نا تو پازیٹیوٹی کی طرف آئیں, ایک دوسرے کی نیگیٹو باتوں کو زیادہ اچھالیں نا, کہ ہر بندی کی اپنی ذاتی رائے میں ہے. میں نے آپ سے 2-3 باتیں ایسے چبھنے والی کر دی ہیں, کوئی کسی کو اچھی لگے یا. حاجی صاحب آپ نے علی حسام اصغر صاحب کی بات کی ہے, اور یہ بات کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں جذباتی طور پر چھلک پڑی ہیں, اور سرخ ہوئی ہے آپ کے چہرے کی رنگت, اور بے قراری سے آنسو ٹپکے علی حسام کی محبت میں. یہ محبت کیسی ہے, ہمیں بھی کچھ بتائیں, ناظرین کو بھی کچھ بتائیں. جو نام علی حسام صاحب کا آپ کی زبان پر آیا ہے تو آپ کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں, اتنی گہری محبت ہے. یار وہ ڈائی ہارٹ بندہ ہے بھائی جان, اتنا مخلص, اتنا اچھا انسان میرے مطابق لاہور چیمبر کی تاریخ میں نہیں مجھے ملا. اچھا, میں نے ان کے ساتھ کام کیا جب میں اسی ممبر تھا, وہ میرے باس تھے, میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے علی حسام اصغر. اس کے بارے میں یہ پنجابی کا 2 شعر سناتا ہوں جی. عملہ والے تر جاندے نے, عملہ والے تر جاندے نے, نیکی کر کے بھل جاندے نے, نیکی کر کے بھل جاندے نے, جے رکھے پردہ کسی دا, جے رکھے پردہ کسی دا, اپنے راز بھی کھل جاندے نے. علی صاحب دے اندر بھائی جان بہت راز ہے, کبھی ان سے پوچھ کے دیکھو, ان کو دل کی باتیں بتائیں. اور اس نے فاؤنڈر گروپ کی بڑی خدمت کی. آپ یقین مانے تمام میرے بزرگ, تمام صدور علی صاحب کی بڑی خدمت کرتے تھے. علی صاحب ان سے کئی درجے زیادہ ان کی خدمت کرتا تھا. اتنی عزت کرتا تھا علی صاحب کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میرا آج بھی یاد ہے, یقین کریں اس گروپ کی وجہ سے میں ان کے گھر میں کئی مرتبہ پہلے جاتا تھا. اب یہ تھوڑے سسٹم کو تھوڑا پیچھے ہٹ گیا ہوں, لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میرا موبائل کھولے رات کو 1 بجے کے بعد ہماری دونوں کا پیار ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں منڈے کڑی کا پیار ہوتا ہے, ساڑھے منڈے کا پیار ہوتا ہے. علی صاحب اچھا انسان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے اور مزید عزت دے گا. اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار اکٹھے ہو جانا چاہیے. میرا وہ دوست بھی مجھے مل جائے. علی گریٹ بندہ ہے, گریٹ بندہ ہے, گریٹ بندہ ہے. علی حسام اصغر گریٹ بندہ ہے, گریٹ بندہ ہے, گریٹ بندہ ہے. 3 بار حاجی آصف صاحب صاحب نے یہ کہا, اور علی حسام اصغر صاحب کے ذکر پر حاجی آصف صاحب کی آنکھیں گیلی ہوئی ہیں, اور وہ آنسو آ گئے ہیں, اور وہ فرتے جذبات سے ان کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں. یہ ایک محبت ہے, ایک گہری دوستی ہے, ایک بے پناہ تعلق کی نشانی ہے کہ علی حسام اصغر صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں, حاجی آصف صاحب ان کا ذکر کر رہے ہیں, مگر ان کی آنکھیں گیلی ہو گئی ہیں اور فرتے جذبات سے چھلک پڑی ہیں. یہ وہ محبت ہے جو علی حسام اصغر نے دن رات بزنس کمیونٹی کی خدمت کر کے, محنت کر کے, بزنس کمیونٹی کے رائٹس کے لیے ایفرٹس کر کے اس نے سمیٹی ہے. آج حاجی آصف صاحب جس طرح ان کی محبت میں, جس طرح ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں, لاہور بھر کی بزنس کمیونٹی میں بے شمار لاتعداد لوگ ایسے ہیں جو علی حسام اصغر صاحب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس میں
فاؤنڈر کی پالیٹکس پہ اور جو گزشتہ ایسی گزری ہے اس کی تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے عینی شاہد آئی وٹنس حاجی آصف سحر صاحب، فارمر ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس جن کا فاؤنڈر گروپ سے تعلق ہے، آج انہوں نے بڑے کھل کر اور بڑے درد دل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہاں تک کہا کہ بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ کو اکٹھا ہونا چاہیے، اکٹھا ہونے میں برکت ہے اور اکٹھا ہونے سے بزنس کمیونٹی کے حقوق کی بہتر ترجمانی ہو سکتی ہے اور مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔